نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اہلیان پاکستان کے لیے یہ مہینہ آزادی کی نعمت کے طور پہ لیا دیکھا اور منایا جاتا ہے. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو جس بھی حوالے سے چنا، انتخاب کیا، ان کی قربانیاں آج ہمارے لیے جو دکھ درد انہوں نے سہے تھے شاید ہم ان سے بچے ہوئے ہیں. یہ مٹی، یہ دھرتی، یہ کلمے کی اساس، یہ دو قومی نظریہ، اس کے اوپر بہت کچھ کہنے سننے کو ملتا ہے، لیکن ہمیں اس میں سے مثبت پہلو پہ بات کرنی ہے. آزادی کے مقاصد کیا ہونے چاہیے اور ہم انہیں کس حد تک بھلا دیتے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہے ہیں. اس حوالے سے ہماری انشاءاللہ اس جمعے اور اگلے جمعے ملاقات رہے گی اور ہم اس میں کتاب اللہ سے بھی رہنمائی دیں گے، بالخصوص سورۃ الکہف. وہ لوگ جو اپنا دین بچا کے، توحید بچا کے، عزت اور آبرو بچا کے، ان پڑھ ہو کے، بکریوں کے چرواہے ہو کے وہ اصحاب غار بن گئے اور مشہور ہوئے. 309 سال تک اللہ نے ان جسموں کی حفاظت کی جنہوں نے اللہ کی توحید کو اپنایا. یہ خالصتاً سورۃ الکہف ایمان کو، یقین کو، اتقان کو بچانے کی صرف داستان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیا اور کہا کہ اپنی امت کو کہہ دو وہ کلی الحق من ربکم، کہ حق، حقیقت، شریعت، وحی اور توحید، وحدانیت، کبریائی، یکتائی یہ تمہارے رب کی طرف سے. فمن شاء فلیؤمن، جس کا دل کرتا ہے مان لے. یہ آزادی کا ایک پہلو ہے جس پہ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. ومن شاء فلیکفر، اور جس کا من چاہے وہ انکار کر دے. یہ زبردستی کا سامان نہیں ہے. حق حق ہے، جو لینا چاہتا ہے بسم اللہ، جو نہیں لینا چاہتا چھوڑ دو. لیکن انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے، منکروں کے لیے جیل بنا رکھی ہے اور وہ جہنم کی جیل ہے. احاطہ بہم سرادقها، جس کی دیواریں، جس کی کناتیں، جس کے شعلے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، وہ جیل ایسی ہے، وہ پابندی ایسی ہے، وہ پکڑ ایسی ہے، وہ سختی ایسی ہے کہ اگر اس میں پانی مانگے گے تو ہم ان کو پگھلتے ہوئے تانبے جیسا پانی دیں گے.
जो उनकी शक्लें बदल के रख देगा, जो उनकी खाल उधेड़ देगा। ये बेस शराब, कायनात की सबसे बुरी शराब और मशरूब ये है वसात मुर्तफा। और कैसी ये रफाकत है और कैसी जगह है। अल्लाह ताला इसके मुत्तसिल बात कहते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसना अमला। दुनिया में रहते जो हमारे पाबंद रहे, आजाद मनश नहीं बने, हमारे बागी नहीं बने और साले आमाल करते रहे, तो हम उनके आमाल को ज़ाय करने वाले नहीं हैं। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार। उनके लिए खुली जगह होंगी, जन्नतें होंगी, जन्नात और बागात होंगे, वो जिनके नीचे दरिया बहते होंगे। उन्हें वहां सोने के जेवर और कंगन पहनाए जाएंगे। वो यलबसूना तियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक। उन्हें शफ़ाफ बरीक किस्म का रेशम पहनाया जाएगा। और अगर कोई मोटा चुनेगा तो वो मिलेगा मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइक। मजे के साथ बड़ी खूबसूरत बैठक में बैठे होंगे, तकिए लगे हुए होंगे। नेमत तवाब व हसनत मुर्तफका। एक ये भी साथ है और कितना ही अच्छा साथ है और कितनी ही अच्छी ये जगह है और कितना ही इसका अच्छा अजर। उसके बाद अल्लाह ताला ने दो भाइयों की दो बागात की मिसाल दी है। एक आजाद मनश था, दुनियादार था, और दूसरा उसको अल्लाह के साथ जोड़े रखता था। इंशाअल्लाह इस पे बात करते हैं। पहले पाबंदी पर और आजादी पर थोड़ा देख ले, क्योंकि मैं जिन लोगों में बैठता उठता हूं उनका मौक़िफ़ यह है कि अगर आजादी मिल गई है तो इसे आजादी रहने दें, जो करना चाहता है करने दें। तो गुजारिश है कि पहले अपनी असल देख लें। अल्लाह ने मखलूकात तीन तरह की बनाई है। मालिक ने फरिश्तों को टोटली पाबंद बनाया है। ये पाबंद है, रिमोट कंट्रोल है, ये अपनी मर्जी नहीं कर सकते। वही करेंगे जो रब कहेगा। अपनी मर्जी से एक स्टेप, एक कदम भी नहीं ले सकते। ये इबादुल मुकर्रमून है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। ये रिमोट कंट्रोल मखलूक है। अगर यहां दुनिया में रह करके कोई सूफी अल्लाह बन के फरिश्ता बनना चाहता है तो फिर वो खादिमों वाली लाइन में जाना चाहता है, क्योंकि फरिश्ते रब ने खादिम बनाए। दूसरे नंबर पे वो मखलूक है जो अल्लाह ने फ्री हैंड बनाई है, शैतान। दुनिया में तो आजाद है, जो मर्जी कर, क़यामत के दिन देखी जाएगी। या उस पर कोई पाबंदी नहीं, नेकी करे ना करे, भलाई करे ना करे, बुराई करे, जो मन में आए उसे खुली छूट दे रखी है। मर्जी अल्लाह की है, वो बेहतर जानता है कि हिकमत क्या है। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने इंसान को बनाया है जो कायनात का, सारी मखलूकात का सरदार भी है, अफजल भी है, उनमें अशरफ भी है। इसे बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ने पाबंद बनाया है, फिर बीच में आजादी दी है, फिर पाबंद कर दिया। पाबंद कैसा बनाया है? अल्लाह ने इसे अपने हाथ से जैसा बनाया है यह वैसे ही बन सकता है, अपनी मर्जी से डिमांड नोटिस पे नहीं बन सकता। अल्लाह ने इसे जिस मकान में रखना है ये उस मकान में रहेगा। वो 6 चीजें जो हमने नहूसत में पढ़ी हैं गुज़श्ता मुलाकात में, वो ज़हन में रखिएगा कि जमान हो, मकान हो, सामान हो, इंसान बजाते खुद हो, ये इन चीजों के अंदर पाबंद है। ये अपनी मर्जी से बाप नहीं बदल सकता, मां नहीं बदल सकता, अपनी जन्म भूमि नहीं बदल सकता। मेरा मानना है कि अगर हमें पैदा होने से पहले शऊर होता और अल्लाह इख्तियार दे देते कि कहां पैदा होना है बता दीजिए, तो हम नक्शा पकड़ के बैठे होते। अक्सर कहते अल्लाह मक्के मदीने च भेज दे, तो बहुतिया ने कहना सी अल्लाह उधर भेज दे जिथे रौनक वावा है, शोल मेला, आसानियां हैं, दौलत है, फरावानी है, हुस्न है, जमाल है, शराब है, कबाब है, मनमर्जी की जिंदगी है। जगह में हम पाबंद है, हमारी हैत, वज़ा, कता और हमारी जिन्स, इसमें भी हम पाबंद है। रब ने जैसी बना दी है। हाँ, हमें थोड़ी बहुत अल्लाह ने आर्टिशन करने की इजाजत दी है, वो आजादी है। मैंने तुझे मर्द बनाया है, तुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल आर्टिशन करवा ले, लेकिन हुदूद भी बता दी। सूरत उद्दहर में, सूरत उल इंसान में अल्लाह ने कहा
हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। आज बना फिरता है और अपने आप को बड़ा समझ रहा है। इंसान को वो वक्त याद नहीं, वो जमाना याद नहीं कि जब ये कुछ भी नहीं था, इसका तज़किरा भी नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इसको माँ और बाप के मिक्सचर से, नुत्फे के मिक्सचर से बनाया, मिला जुला सा। नब्तली, हमने इसे वहां भी आजमाया है। आजमाइश पैदाइश से शुरू हो गई है। फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने आंखें भी दे दी, कान भी लगा दिए, शऊर के लिए हवासे खमसा भी दे दिए। इन्ना हदैनाहु सबीला, हमने रास्ता दिखाने के लिए अंबिया भी दे दिए, सिरात मुस्तकीम भी बता दिया, जहन्नम का रास्ता भी बता दिया। इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा, अब इसकी मर्जी है शुक्र गुजार बन के हमारी जन्नतों की तरफ सिरात मुस्तकीम पे आ जाए, या नाफरमान बन के आजादियां इख्तियार करके अपनी मर्जी करता रहे। हजरात, ये कहने के बाद अल्लाह ताला ने पूरी सूरत में हिला के रख दिया। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लू कंडे नहीं जिन्हों कहेंगे, सर्दियों में कपड़े उतारे हुए और जो कैफियत होती है जिस्म की, उससे भी बढ़ के ये सूरत खौफनाक है। अल्लाह कहते हैं इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिला व अगलाला व सईरा। दुनिया में जो आजादी रहमान को छोड़ के शैतान के बनना चाहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। बता दिया है कि तू बंदा मेरा है, मैं मालिक तेरा हूं, बनाया मैंने है, खालिक मैं हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मेरा बन के रहना। लेकिन अगर कोई बिटके, कोई भागे, नाफरमान बने, सरकश बने, बागी बने, इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिला, हम दुनिया में भी बांध सकते थे, इसने कहना था मजबूर हूं। अल्लाह ने इन चीजों में मजबूर बनाया है, आगे उसे आजादी दे दी है। मुसलमान बन तेरी मर्जी, काफिर बन तेरी मर्जी, फर्माबरदार बन तेरी मर्जी, नाफरमान बन तेरी मर्जी। आजादियां इख्तियार करके जो तेरे दिल में आए वो करना चाहे वो कर, या शरीयत से पूछ के कुछ पाबंद हो जा। रिमोट कंट्रोल तेरे हाथ में है, अब तेरी मर्जी है तो किस चैनल पे चलता है। तो कुरान पे आता है, सीरत पे आता है, हदीस पे आता है, फर्मा बरदारी पे आता है, या दीगर जितने चैनल है वो चलता है, वो तेरी मर्जी, हम तेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे। समझाएंगे जरूर, कहेंगे जरूर। लेकिन अगर दुनिया की आजादी रहमान की आजादी हुई कि रब से जान छुड़ानी है, आजादी का मतलब अगर यह ले लिया कि तौहीद से जान छुड़वानी है, अल्लाह की उलूहियत और बंदगी से जान छुड़वानी है, अगर यह मतलब ले लिया कि पैगंबरों की नहीं माननी, मनमानी करनी है, हदीस से, सुन्नत से जान छुड़वानी है, उसवा कुतुबा और सीरत से मैंने भागना है, अगर आजादी का यह मतलब ले लिया कि ईमान से दूर होना है और यह माना ले लिया कि फरिश्ते कुछ नहीं है, मैं आजाद हूं, किताबें कुछ नहीं है, मैं आजाद हूं, अंबिया कुछ नहीं है, मैं आजाद हूं, क़यामत नहीं आनी, मैं आजाद हूं, एक जहान मिठा अगला किस दिखा, मौत से डराया जा रहा है। नहीं मेरे भाई, अगर ये आजादी है तो जवाब सुनिए। अल्लाह फरमाते अगर ये नमाज से आजादी ले गया, रोजे से आजादी ले गया, अगर आजादी का मफ़हूम अल्लाह की पाबंदियों के खिलाफ जाना है, शिरक पे अल्लाह की पाबंदी है लेकिन ये आजादी के साथ जा रहा है, बिदआत पर रब ने पाबंदी लगाई है मगर ये कलमा पढ़ के फिर आजादियां कर रहा है। अल्लाह ताला ने बुराइयों पे पाबंदी लगाई है लेकिन ये पाबंदियां तोड़ रहा है, अल्लाह ने हदबंदी की है और ये उन हुदूद को करास कर रहा है। अब अल्लाह कहते हैं इन्ना आतदना लिल काफिरीन सलासिल व अगलाल व सईरा, हमने इनके लिए हथकड़ियां भी बनाई हैं, बेड़ियां भी बनाई हैं, गले पे तौक भी बनाए हैं और गर्म होंगे, ठंडे नहीं होंगे, जलते हुए कोयलों से, जहन्नम की आग से तपा के सुरख करके हम इनके गले में तौक डालेंगे। कभी इस सूरत को पढ़िए और शायद जो फजर की नमाज पढ़ते हैं जुमे वाले दिन उन्हें पता है दूसरी रकत में ये पहले पढ़ा के फिर जुमे में लाया जाता है, फिर कहा जाता है कि अब सूरह कहफ भी पढ़ लेना। ये आजादी और पाबंदी की सूरत है। कौन मेरा गुलाम है, कौन मेरा बंदा है, कौन मेरा पाबंद है, कौन शुक्र बेमुहार है, कौन मदर पिदर आजाद अपने आप को तसव्वुर करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल अबरारा, लेकिन मेरी पाबंदियां करने वाले, मैंने आजाद बना दिया, आजादी दे दी, लेकिन फिर भी मुझसे डरने वाले। और कैसे डरने वाले? लोगों को देख के नहीं, सारी रात क़याम किया,
तहज्जुद पढ़ी, नवाफिल पढ़े, जो रब ने मुकद्दर में लिखा था जिस्म का हक दिया, जो अहले खाना का हक अदा किया, रब की दरबार में खड़े होके मुसल्ले पे गिड़गिड़ाते रहे, आंसू बहाते रहे, सजदा करके अल्लाह से मुनाजात करते रहे। और जब फजर पढ़ ली ना तो फिर क्या कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह व बिल असहार हुम यस्तगफिरून। अल्लाह रात इबादत का हक अदा नहीं हुआ, जितनी पुरसकून तूने रात दी थी और जितना आराम दिया, जितना चैन दिया, जितनी नेमतें दी, अल्लाह उसका हक हम नहीं अदा कर सके। अकड़ नहीं है, दिखावा नहीं है, नमूद भी नहीं है, नुमाइश भी नहीं है। सुबह लोगों को नहीं कहते फिरते मैं तहज्जुद पढ़ना, बल्कि मिट के वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, पाबंद से खुद को। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, माँ बाप ने कोई पाबंदी नहीं लगाई होती लेकिन वो खुद ख्याल रखते हैं। अल्लाह ऐसे बंदों का जिक्र करते, इन्नल अबरार, नाम अबरार रख लेने से बंदा अबरार नहीं हो जाता। ये सिफतें, यशरबून मिन कासिन काना मिजाजुहा काफूरा। अल्लाह इन्हें जन्नत में जो शराब पिलाएंगे ना, जो सड़ता है सड़े, जो जलता है जले, जो बोलता है बोले, जो कहना चाहता है कहे, जो मजाक उड़ाना चाहता है उड़ाए, नसीब अपने अपने। अल्लाह का शुक्र है हम मिट के कहते हैं, फखर नहीं। अल्लाह तो तौफीक ही नहीं देती कि एदी शक्ल देखिए, हाथ लगाएं किस उम्मीद पे? क्या दुनिया में अगर आप और मैं ढूंढना चाहें तो मिल नहीं सकती? इसी मंडी में मिलती है, इसी बाजार में मिलती है, इसी शहर में, इसी धरती पर मिलती है, इन्हीं हाथों ने बना रखी है और दावते हैं लीजिए पीजिए, लेकिन ये रुके रहे। अल्लाह कहते हैं मैं इनकी मेहमान नवाजी जो करूंगा ना, इन्होंने वो फ्लेवर दुनिया च चखे ही नहीं होने। यहां तो पुलिस मुंह सूंघ के कहती है ना बो आउंड रही है, ये स्मेल वाली, कीड़ों वाली, गंदी गिलास्तों वाली पी के कहता है पी पी तेरा ठंडा हुए जी दिन और किसी नल की। उधर क्या है, यशरबून मिन कासिन, ऐसे आप खोरे होंगे, ऐसी चीजों में शराब डाल के दी जाएगी, काना मिजाजुहा काफूरा। एक तो काफूर है ना जो मुश्कबूर मुर्दों पे डालते हैं, ये वाला नहीं। अल्लाह की जन्नतों के काफूर वाला फ्लेवर होगा, ऐनन चश्मे फूट रहे होंगे, यशरबु बिहा इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदों को यहां से पिलाया जाएगा, युफज्जिरूनहा तफजीरा, ये जिधर जिधर जाएंगे ना उसका चश्मा वही वही इनके कासे के साथ साथ जाएगा। ये नहीं है कि यहां झुक करके पैमाना जो सुराही भरती है तो उसकी धार आगे पीछे हो जाए, गिलास से, कांच से, आप खोरे से, जाम से दाएं बाएं हो सकता है, गिर सकता है। जहां भी जाएंगे ये चश्मे उनके साथ साथ, काफूर उनके साथ साथ, टेस्ट उनके साथ साथ। यूफून बिन नज़्र, दुनिया में जो रब के साथ नजरें मानी थी, जो बातें की थी, जो कलमा पढ़ा था, जो शर्तें लगाई थी, जो ईमान लाए थे, जो बात की थी, इन्होंने वो पूरी की थी। वह यखाफून यौमन, पूरी आजादी होने के बावजूद भी इनका मकसद जिंदगी क्या था, कान शर्रहु मुस्ततीरा, ये उस दिन से डरते थे जिस दिन रब की पकड़ चारों तरफ फैली हुई, उस दिन से ये डर गया था। हज़रात, आजादी का अगर सही मफ़हूम किताबुल्लाह की ज्यादा नहीं, दो सूरतों से, सिर्फ सूरह काफ से और सूरत उद्दार या सूरत इंसान, दो नाम, इससे सीख लें, मजा आ जाएगा। वह युतइमून अत्ताआमा, ये दुनिया में क्या करते थे, इन नेकों की खूबी क्या थी, ये खाने खिलाते थे। खाने, सर जी आप भी खिलाते होंगे, मैं भी, अल्लाह जो तौफीक देता है खिलाते हैं, लेकिन ये अंदाज देखिए, वह युतइमून अत्ताआमा अला हुब्बिही, बड़ी मोहब्बत के साथ। ये नहीं कि मिस्कीन भतीजा आ गया, यतीम भांजा आ गया तो खाने पका टाइम है, उस वक्त मजबूरी है, चलो इन्होंने नहीं दे छो, इन्होंने पता नहीं खुशबू आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, रग़बत के साथ, प्यार के साथ, तड़प के साथ, आरज़ू के साथ, तमन्ना के साथ, मोहब्बतों के साथ। किन को बुलाएंगे, बड़े बड़े तगड़े लोगों नहीं, इन्हों के दस्तरखान पे माड़े माड़े मिस्कीन लोग, यतीम लोग, असीरा, ये कैदियों तक, जेलों तक जो है मोहब्बतों से खाने पहुंचाने वाला है। ये खूबियां अल्लाह ने आजाद लोगों की गिनी है। और खिला के वहां पे कुछ सेल्फी नहीं। आपको पता है कि माजी में भी सेल्फियां बन सकती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामूली से भी एक काम की, जब हज्जतुल विदा में हुआ है, 1.25 लाख सहाबा थे,
تو 2.5 لاکھ آنکھیں میرے محبوب کی لائیو منظر کشی کر رہی تھی. ایک ایک ادا، ایک ایک عمل، ایک ایک معاملہ، گفتگو نوٹ کر لی گئی، ہم تک پہنچی. یہاں بھی نوٹ کریں. کھلا کے کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ ہم نے صرف اللہ کے لیے کھلایا. کل میں فیس بک پہ ایک دیکھ رہا تھا، ایک آدمی نے $1000 بھیجے ہیں رضا کی طرف. جب نیچے نام لکھنے کی باری آئی ہے تو اس نے اپنا نام شو نہیں کیا. نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کے بدلے میں تم سے یہ نہیں کہتے ہمارا کام کر دینا، برتن دھو دینا، مزدوری کر دینا، جب ہم آواز دیں تو آ جانا. یتیم ہو، مسکین ہو، ٹھیک ہے، کمزور ہو، تمہاری جگہ پہ رب ہمیں بھی لا سکتا تھا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، جزا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تم سے شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے. یہ نبی کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے. ابرار ایسے لوگ تھے، خود بھوکے رہ لیتے تھے لیکن کھلانے والے، پلانے والے. مالک فرماتے ہیں ان لوگوں کی کیفیت خود بولیں گے، بیان دیں گے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن مالک غصے اور تیوری میں ہوگا. ہمیں نہ کبھی رب غصے والا محسوس ہوا ہی نہیں. ہم بڑا ایزی موڈ ہوتے ہیں، ہیپی ہیپی کہہ لیتے ہیں، کوئی نہیں یار یہ مولوی نہیں سختی کر رہا، اللہ بڑا غفور رحیم، انہیں ادھر بخش دینا. اور سانو جڑا نا جی ڈرائیور رکھ دیا، مولانا برق، مولانا طوفان، مولانا بجلی، مولانا کرنٹ، مولانا یہ مولانا نام رکھے ہوتے ہیں. یہ ڈرائیور رکھتا ہے جی سانو. نبی کی خصوصیات میں سے بشیروں و نذیرا، وہ خوشخبری دیتے تھے تو ڈراتے بھی تھے. پورے قرآن کا یہی اسلوب ہے. جہاں جہنم کا ذکر ہے ساتھ جنت کا ذکر لے کے آئے گا. اگر جنت کا ہے تو جہنم کا تذکرہ آگے پیچھے ضرور ہوگا. اچھے لوگ اور برے لوگ تقابل کر کے اللہ بتاتے ہیں. یہ اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہوئے یہ ڈر کے رہے، پابند رہے، ذمہ دار رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، قیامت کے دن ان نیک لوگوں کو اس دن کی گرم ہوا بھی نہیں لگے گی. گرم ہوا بھی نہیں لگے گی. کئی دفعہ خبر سنتے ہیں کہ زلزلہ آیا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا ہوتا. یہ اللہ کا کرم نہیں. بدر کے اندر جب تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھی، تیروں کی بارشیں تھی، نیزے اچھل رہے تھے، وہاں اللہ نے اپنوں کو نیند دے دی. آپ نے سورہ کاف میں بھی یہی پڑھا ہے، فضربنا علی آذانہم، اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر. انسان کا سب سے آخر میں جو پردہ پڑتا ہے وہ کان پہ سوتے ہوئے. معمولی سی بھی آواز پہ آنکھ بند ہوتی ہے، آنکھ لگ رہی ہوتی ہے، آواز آتی ہے تو بندہ تھوڑا سا گھبرا کے اٹھ جاتا ہے. اگر کانوں کے اوپر آواز نہ آئے تو نیند مزے کی ہوتی ہے، گہری نیند. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ لوریاں دے کے، پردے دے کے 9 سال جمع 300 سال 309 سال سلایا، حفاظتیں کی. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو قیامت کے دن معمولی سی پریشانی بھی نہیں آنے دینی، معمولی سا شر اور برائی. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان میں سے کر دے. اللہ تیرے لیے مشکل نہیں، ہمیں کچھ ایسا پابند کر دے اپنا کہ اس قیامت کی خبر بھی نہ ہو. میں اس کی 2 مثالیں سامنے رکھتا ہوں. ہم جب گفتگو کرتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، جسم پسینے والا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. ٹیسٹ کروانے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ ہماری مشینوں کے مطابق 2011 میں ایکسپائر ہو چکے ہیں، آپ کو 31 مرتبہ پالے جا چکا ہے. میں حیران، میں ہنس رہا تھا. میں نے کہا یار مینو تو پتا نہیں آگا. انہوں نے کہا نہیں ہے، ہوا ہے، لیکن آپ کرتے کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، ڈیٹیل بتائیے. تو سب کچھ چھوڑ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہتے یار اتنا جھوٹ مشین نہیں بولتی، کچھ ہے. اب آپ کو کیا بتاؤں، جب فیصلہ آباد میں زلزلہ آیا اور پورے ملک میں آیا، ابھی جو ریسنٹلی تھا بڑا شدید تھا، میں موٹر وے پہ تھا اور جو پیچھے خطیب چھوڑ کے آیا وہ اپنا ممبر بھی چھوڑنا پڑا، انہیں اپنا مائک بھی چھوڑنا پڑا، مسجد چھوڑنی پڑی، بھاگ کے باہر نکلے. زلزلہ اتنا شدید تھا. لیکن میں سفر میں تھا، آلریڈی وائبریشن ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہاں پہ کوئی زلزلہ آ رہا ہے. وہ بیٹے نے فون کیا، بابا کہاں پہ ہیں؟ فلاں جگہ پہ ہوں.
बड़ा शदीद जलजिला है, फंसे हुए हैं, पता नहीं बच पाते हैं कि नहीं। घर राब्ता किया तो बच्चों ने बताया जलजिला बड़ा शदीद, लेकिन हमें महसूस नहीं हुआ, हालांकि वहां जलजिला है। अल्लाह वालों की तवज्जो क़यामत के दिन रब के करम की तरफ, नेमतों की तरफ, साए की तरफ, मशरूबात की तरफ, पैगंबर अलैहिस्सलाम के दीदार की तरफ, हौज़ कौसर की तरफ, अताओं की तरफ, नियम की तरफ इतनी होगी कि पता ही नहीं होगा कि कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये अल्लाह खुद कह रहे हैं, फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, ये बचते रहे, रब ने बचा लिया। नज़रतन व सुरूरा, इनके चेहरे पे मामूली सी भी परेशानी नहीं होगी, फ्रेश होंगे, तरोताजा खिले हुए गुलाब की तरह पुरसरूर। और दूसरे लोगों की क्या हालत होगी? जुमे की दूसरी रकत में हम पढ़ते हैं, अल्लाह का हदीसुल गाशिया, वजूह यौमइज़िन खाशिया, आमिलतुन नासिबा, तस्ला नारन हामिया, तुस्का मिन ऐनिन आनिया, लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़रीअ, ला युस्मिनु व ला युग़नी मिन जू। इनके चेहरों के रंग फक रंग उड़े हुए, वजूह यौमइज़िन खाशिया, डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, पसीने छूटे हुए, तो भाई तुम्हें क्या हो गया है? और दूसरी तरफ वो वजूह यौमइज़िन नाज़िमा, वजूह यौमइज़िन नाइमा, बड़े नरम मुलायम, खिंचे हुए, नहीं कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, तरोताजा है। ये वो हैं अल्लाह कहते हैं जो दुनिया के अंदर मेरी पाबंदियां करके आए। व जज़ाहुम बिमा सबरू, इनका भी दिल करता था कि आजाद हों, लेकिन इन्होंने सब्र किया। इनका भी दिल करता था कि बिल्कुल बेबाक हो जाए, लेकिन इन्होंने सब्र किया, बड़ी सख्तियां झेली। अल्लाह कहते हैं हम क्या करेंगे? जन्नतों व हरीरा, हम कायनात की सबसे वीवीआईपी सोसाइटी रिहायश के लिए, रहने के लिए, ऐसी सोसाइटी किसी ने नहीं देखी होगी जहां हर तरफ रेशम, मुलायम, नरम, दुनिया की सख्तियों के बदले में रब ने नरमी दे दी है। ये कहने के बाद अल्लाह कहते हैं मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइक, इनके लिए दुनिया में मैंने देखा है, वैसे मैं कभी कभी हैरान होता हूं, कुरान की ये आयतें कितनी कमाल मंजर कशी करती। जितने तमाशबीन होते हैं ना, ज्यादातर तकिए लगा के कलीन बिछा के बैठे और दूसरों से मजाक कर रहे होंगे, ओ नहीं जी तुसी तो है ही, तुसी जे तुहानू केड़ा कोई कदी कोई शायद चंगी लगी है। अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन जन्नती जहन्नमियों से मजाक करेंगे, तकिए लगे हुए होंगे, टेक लगाई होगी, मौज की जिंदगी होगी। मुत्तक़ीन फ़ीहा अलल अराइक ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। दुनिया में पता क्या है? देहात के रहने वाले जानते हैं, शहरियों को क्या पता। मंजी जिथे डाई दी है ना दरख्त, एक जगह पे तो पा जाए तो अगे मंजा खिंच लेता, फिर तो पा जाए अगे खिंच ली, करते हैं। कई दफा बिच छां संगड़ी नहीं होती, तो बीच में से धूप झरने दिखा रही होती है, तो बंदा गाढ़ा दरख्त। अल्लाह कहते हैं हमने जन्नत में कोई ऐसी जगह रखी नहीं है कि जहां इन पे धूप पड़े, वला ज़महरीरा, न गर्मी ज्यादा है, न ठंडक इतनी है कि कंबल मंगना पड़ जाए, कांपने लगे। अल्लाह अकबर। आपको पता होना चाहिए जहन्नम के अंदर अल्लाह ने एक अजाब रखा है, ठंडक का अजाब, जलाने का अजाब। जैसे बर्फ जला देती है, ज्यादा देर बंदा हाथ में नहीं पकड़ सकता, लेकिन यहां मालिक कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, साए खुद आगे झुक के इनके ऊपर साया पिघल होंगे, और दरख्तों की शाखें और खोशे झुक के अंगूर मुंह जान के कहणगे इन्ना इंतजार किया है, सोहणियो सानू खा ही लो। सर जी मैंने आज तक अभी तक कोई अंगूर नहीं देखा। हाँ, अंगूर को कोई लाने वाला आके कहे, उसका साथ हो, चाय हो और उसके हाथ की हो। अल्लाह कहते हैं ये सारा कुछ मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, आओ बैठो, जरा मजलिसे हो जाएं। वयुताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाबिन कानत कवारीरा, हमने इतने हसीनो जमील बच्चे वहां रखे होंगे। ये कौन से बच्चे हैं? मुफस्सिरीन ने जो यहां लिखा है ना, ये वही हैं जो हमारे बच्चे पहले फौत हो जाते हैं, हमारी खिदमतों के लिए पहले गए हुए हैं। हालात का पता है। अब्बू 96 में जब हज पे आए तो सारे लोग उनके साथ अजनबी फिर रहे थे, और उन्हें आगे कोई लेने वाला खड़ा था, वेलकम करने वाला, जगह जगह पे दिखाने वाला, हर चीज। तो वो लोग रशक कर रहे थे कि साडा भी कोई इत्थे हुंदा, सानू नहीं इदां दसदा। एयरपोर्ट पे अगर कोई आपको वेलकम करने वाला आ जाए, ले ले,
اور جو ہے وہ شان و شوکت ہوتی ہے، پروٹوکول لگے ہوئے ہیں، پروٹوکول لگے ہوئے، بیٹھے ہوئے، تکیے لگے ہوئے، یہ آپ خورے لے کے، کاس لے کے، جام لے کے، حسین و جمیل بچے جو جوان ہو چکے، جنتی حسن مل چکا ہے، وہاں کا میک اپ ہے، وہ اکواب کانت قواریرا، چاندیوں کے، یہاں تو کہتے ہیں نا جی سونے چاندی کے برتن ہوں، چٹے چمکتے ہوں، انہوں فلاں کیتا ہوئے، انہوں کلی کرایا ہوئے، وہ جنتی چاندی کے بنے ہوئے برتن، کرسٹل کے، شیشے کے تیار برتن، اللہ ان کے اوپر جو ہے ان لوگوں کو گھمائیں گے، قواریر من فضہ، ان کے اوپر جو ہے تہ چاندی کی چڑی ہوگی، قدروہا تقدیرا، خوب جو ہے انہیں پتا ہوگا کس کو کتنا دینا ہے، کتنا پلانا ہے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ دنیا میں سب لوگوں نے زنجبیل کا کعوہ نہیں پیا الا کہ جنہوں نے عمرہ کیا ہو، کہیں گئے ہوں، اسے کسی کو لوگ آن کے دس دے جی کوڑا گھٹ بھریا نہیں جانا، انہوں کا کعوہ، یہ ان سے پوچھو کہ اس کعوے کی قیمت کیا ہے۔ زنجبیل کا کعوہ کبھی جنت میں، مشروب، فلیورز، اللہ پتہ نہیں کتنے مزے سے باتیں کر رہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ تم پابند ہو، پابند مت سمجھنا، میں نے تمہارے لیے آگے بہت کچھ بنا رکھا ہے۔ عینن فیہا تسمی سلسبیلا، میں نے وہاں چشمے رکھے ہیں، سلسبیلا، چلتا رہے، ساتھ ساتھ رہے، کبھی بند نہ ہونے پائے، کبھی خشک نہ ہونے پائے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے ساتھ آگے پیچھے ان کے یہ بچے جو ہیں ہمیشہ نوکر چاکر بن کے رہیں گے، محب بن کے، خیر خواہ بن کے ان کے اوپر۔ گیٹ کھولنے والا آگے آ جائے نا تو بڑی چدراہٹ محسوس ہوتی ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی آگے جوتا سیدھا کر دے نا تو بندے کو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جنت کے سارے معاملات اذا رأیتہ حسبتہم لؤلؤا منثورا، دنیا کے موتی جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہی آپ کو یاد آئیں گے، یار کڈا سونا، یہاں نئے نئے نام رکھتے ہیں، یہ میرا بگو ہے، یہ میرا گگلا ہے، یہ میرا میٹھا ہے، یہ میرا ماشاءاللہ کیا۔ اپنے بچے جب خوبصورت لگتے ہیں تو والدین طرح طرح کے نام، وہی بچے جب سامنے آئیں گے تو کہیں گے موتی نے، موتی لولو نے، مرجان نے، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، ان کو دیکھیں گے، کبھی نعمتوں کو دیکھیں گے، کبھی ان کے ہاتھ میں تھال دیکھیں گے، کبھی جام دیکھیں گے، وہ ملکن کبیرہ، نعمتیں ہی نعمتیں تاحت نظر، جنت ہی جنت، رب کی بادشاہت، اور یہ ملک عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق۔ آپ نے کبھی عربیوں کو دیکھا ہے؟ نیچے انہوں نے موٹا کپڑا پہنا ہوتا ہے، اوپر باریک سا عبایا لیا ہوتا ہے جس کے اندر سے رومال بھی نظر آ رہا ہے، نیچے والے کپڑے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نیچے ہم سبز رنگ کا موٹا استر کا ان کو پہناوا پہنائیں گے، اور اوپر ہم نے باریک سندس لان تو دنیا میں دیکھی آپ نے، اللہ کہتے ہیں ہم سندس ریشم باریک یہ ان کے پہناوے کر دیں گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، ہم ان کو کنگن پہنا دیں گے۔ میں اللہ کی قسم دنیا میں چاہوں تو کنگن بنا سکتا ہوں، ہاتھ میں کڑے ڈال سکتا ہوں، میرا ایریا بھی ایسا ہے، ساتھ لوگ بھی، لیکن میں صرف اس لیے نہیں ڈالتا کہ دنیا میں محبوب نے منع کیا ہے، روکا ہے، وہاں ملنے ہیں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اب آپ اس کا جو مرضی معنی کر لیں، اللہ بچوں کے ذریعے پلائیں، ساقیوں کے ذریعے پلائیں، یا رب خود ساقی بن جائے اور جام انسان کے آگے ہوں، شرابن طہورا، میں اس کا معنی ترجمہ دوسرا نہیں کرنا چاہتا، سیدھا ہی کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جو مشروبات اور شراب پلائیں گے، نہ ان میں نشہ ہوگا، نہ غول ہوگا، نہ گندگی ہوگی، نہ غلاظت ہوگی، نہ فضولیات ہوگی، نہ لغویات ہوگی، نہ یاوہ ہوگی، نہ ہلہ گلہ ہوگا، بڑی پاکیزہ۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور میرے بندو یہ بدلہ ہے تمہاری ان پابندیوں کا، تمہاری محنتوں کا، یہ جزا ہے، اور تمہاری ان کاوشوں کا آج ہم بدلہ دے رہے ہیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، اتارنا جیسے ہوتا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، ان پابندیوں میں رہ کے تھوڑا صبر کیجیے، 4 دن کی زندگی حوصلہ کیجیے، یوں گزرنی ہے۔ 309 سال لٹا کے اللہ نے پوچھا تھا کتنے رہے ہو، ایک دوسرے سے سوال کرنے، کہنے لگے یار ایویں ہی ہے، سویرے آئے سا ہوں تو دوپہر ہو گئی، یہ یوم ہو بعد یوم، ایک ادھا دن ہی لگا، اور لیٹے کہاں تھے؟ بالکل کھلی جگہ میں، غار یہ نہیں تھی کہ اوپر سے بند تھی۔ ہم پڑھیں گے نا جب انشاءاللہ تو مزہ آئے گا کہ سین کیا تھا۔ ہم یہ مشرق مغرب میں، شمال کی طرف اس کا مین منہ تھا اور ایسے اوپر اوٹ تھی، اس طرف بھی مغرب کی طرف بھی اوٹ تھی،
اور پاؤں والی سائڈ بھی ہوتی ادھر سے راستہ تھا. اللہ تعالیٰ جب سورج کو چڑھاتا تھا اس طرف دھوپ ہے اور گھوم کے جب ایسے تھوڑے سے زاویے سے پیچھے آتا تھا تو میرا مالک ان پہ دھوپ بھی نہیں آنے دیتا تھا. سورج بھی چڑھا ہے, کھلی ہوا بھی ہے, آب و ہوا بھی ہے, فضا بھی ہے, رب کی رحمت بھی ہے, کرم بھی ہے, وقت بھی گزر رہا ہے, 3 صدیاں بیت گئی ہیں, 9 سال اوپر چلے گئے ہیں, لیکن یہ توحید کو لینے والے اللہ نے ان کے جسم کو گلنے نہیں دیا. آپ نے سنا ہے نا کہ عاشقوں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں زندگی چ عاشقاں نوں جڈا میلا ویکھیا شاید کدی ویکھیا ہو. میرے نبی کے جو محب مطیع اور فرما بردار ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یہ نجس نہیں ہوتے. تو جنہیں زندگی چ نہا کے نہیں ویکھیا وہ کل نو کہے جی میرا کفن نہیں میلا ہونا. اللہ توحید والوں کے جسم کو دھوپ بھی نہیں لگنے دیتا, گرمی نہیں لگنے دیتا, آب و ہوا کی تاثیر اٹھا لیتا ہے. ایسا میرا رب شیان شان رکھتا ہے, کھلے عام رکھتا ہے اور کاٹ میں رکھتا ہے اور کہا ارجو میں پڑھو اور یاد کرو کہ میں نے اپنوں کا کیسے دھیان رکھا تھا اور میں کیسے رکھتا ہوں. اللہ نے ان میں غریبوں کا بھی ذکر کیا, بادشاہوں کا بھی ذکر کیا, وزیروں کا بھی ذکر کیا اور دونوں طرح کے لوگوں کا, آزاد اور پابند لوگوں کا بھی ذکر کیا. اللہ کہتے ہیں بھلا تمہیں من ہاتھ میں نو کا پورا, اگر کوئی باغی بن کے آزاد بن کے مزے موج مستی میں رہ رہا ہے ان کے پیچھے مت لگیے گا. وصف رسم ربی کا فکر تم اصیلا, اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے رہیے اور راتوں کو جاگ کے لمبے سجدے کیجیے. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ, یہ راتوں کی مستیاں چاہتے ہیں, دن کا اللہ بلا چاہتے ہیں. یہ فوری نفع چاہتے ہیں, جام بھی فوری ملے, کام بھی فوری ملے, شراب بھی فوری ملے, شباب بھی فوری ملے, کباب بھی فوری ملے, دنیا داری ملے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا, ان آزادیوں میں وہ دن بھول گئے ہیں جو بڑا بھاری ہونا ہے. اب اللہ ان کے تذکرے کرتے کرتے کہتے ہیں کہ نحن خلقناہم, ان کو پیدا تو ہم نے کیا تھا, ہم چاہتے تو پیدا کرتے ہوئے مار دیتے, ہم ان کی آنکھیں بند کر دیتے, یہ دنیا کا حسن نہ دیکھ سکتے, کان بند کر دیتے, یہ اس کی سماعتیں نہ کر سکتے, ہم زبان کے بد سے ٹیسٹ چھین لیتے, انہیں دنیا کا کوئی ٹیسٹ نہ آتا, ناک سے خوشبو چھین لیتے. وَشَدَدْنَا عَسْرَهُمْ, اور ہم نے ان کے مضبوط اعضاء بنائے. جب مضبوط اعضاء دے دیے تو رب کے نافرمان میں, بغاوت میں, عیاشیوں میں, فحاشیوں میں, ضد میں, ہر اس کام پہ لگ گئے اور بڑے گبرو دلیر شیر بن گئے. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا, ہم نے بڑے بڑے گبرو مار دیے, جوان مار دیے, شیر مار دیے, تبدیل کر کے ان کے گھروں کے اندر جو ہے کوئی اور دنیا آ گئی. آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. ان هذه تذکرہ, سر جی سنے جی, آج جنت کا ٹکٹ. جو لوگ عرب ملک میں رہ کے ہیں میرے ساتھ تھوڑی توجہ کریں, ٹکٹ کو وہاں کیا کہتے ہیں؟ تذکرہ. ٹکٹ تذکرہ. اللہ کہتے ہیں ان هذه تذکرہ. دنیا میں تمہارا آزادی کے باوجود میرا بن کے رہنا, موحد بن کے رہنا, مطیع بن کے رہنا, فرما بردار بن کے رہنا, ماننے والا بن کے رہنا, سر تسلیم خم کر کے رہنا, جھکے جھکے سے رہنا, میٹھے میٹھے سے رہنا, یہ میری طرف سے تمہارے لیے ٹکٹ ہے. دوسرا معنی, یہ قرآن جنت کا ٹکٹ ہے. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ, جنہیں لینا لے لے, ٹکٹ ونڈی جانے. چھوٹے ہوتے ہوئے ہم ایک نعت سنتے تھے, بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں, جنہیں مدینے جانا کر لو تیاریاں. میں نے اماں سے کہا اماں بیڑا کہاں سے ملتا ہے؟ کہندی مولوی نے پوچھ کے گئے. تو انہوں نے کہا بھی اس کے لیے ٹکٹ لگتا ہے. کتنا ٹکٹ لگتا ہے؟ اس وقت بحری جہاز جاتے تھے تو انہوں نے بتایا اتنا لگتا ہے. کیا طریقہ کار ہے, لیکن وہ تھوڑا مشکل لگا. یہ کتنا آسان ہے. اللہ کہتے ہیں لو میں خود ٹکٹاں دین دیا, ان هذه تذکرہ, یہ ہے ٹکٹ. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, اس کے لیے جو روٹ ہے وہ صراط مستقیم کا ہے, جو آنا چاہتا ہے وہ آ جائے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہیں اتنی آزادیاں نہ ملتی اگر رب خود ڈھیل نہ دیتا. ایسی ڈھیلا دیتی نے تھی سمجھ لیا ویسے ہی کمزور, وہ کاری کچھ نہیں سکتا. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ سارے علم رکھتا ہے, اس کے پاس حکمتیں ہیں. یدخل من یشاء فی رحمتہ, اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. والظالمین اعد لهم عذابا علیما, اللہ نے نافرمانوں کے لیے, آزاد منش لوگوں کے لیے, من مرضیاں کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. حضرات کہنا چاہوں گا
आजादी के मकासद बड़े ही मुख्तसर लफ्जों में अल्लाह का हक देना सीख जाएं। हमने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए लिया था, बड़ों ने ये नारा लगाया था। चले जो भी उस वक्त की ऊंच नीच थी, दाएं बाएं था, वो छोड़े, जो होना था वो हो गया। दो कौमी नजरिया था, एक अच्छे एक बुरे, एक अल्लाह वाले एक आजाद, एक बागी और नाफरमान, और एक पाबंद और मुती और फरमाबरदार। आपको किस लिस्ट में रहना इंतखाब कर लें। 4 दिन की जिंदगी है, मेरे वडेरे चले गए, रहना मैंने भी नहीं। 4 दिन अल्लाह की मान लो, अल्लाह हमारी मानता रहेगा। अगर 4 दिन अपनी मानी, फिर ये सारी जिंदगी रोएंगे चीखेंगे, फिर सुनने वाला कोई नहीं होगा। पहला मकसद आजादी का कि अल्लाह को वादा शरीक मन के आजादी से तौहीद के साथ मानना, यहां आप आजाद हो जाए। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कौम से, वालिदैन से, अजीज व अकारब से हो गए थे। मेरे रिश्तेदारों का बड़ा प्रेशर है, पुत्र साडा हो के तू दरबारों से पढ़ के तू ये करके फिर ऐसे। ओ भाई, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। यहां कहेंगे जो आप कहेंगे हम मान लेंगे, हम कोई तुम्हारे गुलाम है? बोलिए यहां पे मुवाहिद बन के, मैं अल्लाह का बंदा हूं, जो रब चाहता है मैं वो करूंगा, मुझे उसने भेजा है। सारी दुनिया भी डराए तो डरने की जरूरत नहीं, जिंदगी उसके हाथ में है, जब तक वो नहीं मारेगा कुछ नहीं हो सकता। और याद रहे, ये वो टिकट है तौहीद का टिकट जो रब बंदों को देता है। जिसके पास होगा, क़यामत के दिन एक बंदे के गुना 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 तोला जाएगा। वो कोई इस पलड़े में नेकी भी है? अल्लाह जी नहीं है। अल्लाह कहेंगे हम हिसाब रखते हैं, तेरी एक नेकी है, तूने एक मौके पे मुखलिस होकर मुझे पुकारा था, वादा शरीक माना था, तेरे सारे दर रस्ते बंद हो गए थे, तूने हमें सदा दी थी और बोलना था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्ते चेत कडियो जरा, हदीस के अंदर है बिताका, छोटा सा पुर्जा कागज का, वो लाया जाएगा, कहेगा अल्लाह ये की है, इन्हें मेरे गुनाहों दी पंडा ने ये नल की पढ़ना। जब दूसरे पलड़े में रखा जाएगा तो वो तौहीद का वजन अल्लाह ज्यादा करके उसे कहेंगे जा, अल्लाह उनमें से कर दे। कोई बईद नहीं है, फखर नहीं है, अकड़ नहीं है, आपका मसलक कोई भी है, लेकिन तौहीद को ले पाबंद बने अल्लाह के, आप बंदे हैं उसके। और दूसरे नंबर पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी और पैरवी। गुलामी और पैरवी में फर्क है। मैंने 12 साल नारे लगाए हैं जुलूस के, गुलाम हैं हुजूर के गुलाम हैं। लेकिन सच्ची अंदर की बात यह है, जो दिल में आता था करते थे, बस 12वें महीने आके गुलाम हैं हुजूर के गुलाम हैं, और बड़ा नाम होता था। फिर पता चला कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये भी नारा लगाते थे। लेकिन रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक अगर फर्ज नमाज जमात के लिए आप खड़े हुए हैं और हुजूर ने हुक्म दिया है, इधर कहीं ना कहीं इश्तिहार लगा हुआ होगा, 9 से 10 हुक्म है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरासु इस्तऊ 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 एतदिलु सब्बु सफूफकुम हादु बैनुल मनाकिब वल अक़दाम। लोगों मिल जाओ, नमाज पढ़ने लगे हो कदम मिला लो, कंधे बराबर कर लो, टखने मिला लो, सब सीधी कर लो, आगे पीछे ना हो। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और इसकी पैरवी। कौन करेगा? आशिक। मैंने आज तक दुनिया में एक भी आशिक नहीं देखा जो इन 9 हुक्मों को मानता हो। आ बेचारे जेडे सुक्के सड़े जाए ना भाभी जिन्होंने कहिंदे जे, इन्होंने रब ने तौफीक दी है, यही पैर मिलाते मैं वेखे ने, बगरना साडे वर्गे मोटे सेहतमंद खांदे पींदे डलका मारदा रंग इशक तो बहुत है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूं, 6 बड़े आजमों में आबादी है, 249 मुल्क धरती पे है, एक सिंगल इमाम ऐसा नहीं मिला जिसकी लोग पैरवी करते हो या तकलीद करते हो और उसने किसी तहरीर में लिखा हो या तकरीर में बोला हो कि जो नमाज लिख लो वो फासला रखना जो पैर नहीं जो मिलाना। 50 से ऊपर चला गया हूं और होश संभाले हुए इस चीज को सुनते देखते हुए आज 45 साल से ऊपर ये जिंदगी का अमली मुशाहदा है, नहीं मिलते बेचारे। कैसे गुलाम हैं आप, कैसे नौकर हैं?
کیسے ملنگ ہیں، کیسے مطیع، کیسے فرما بردار ہیں، کیسا عشق ہے، یہ کیسا ہے؟ کیا کریں گے؟ ایک بھی امام، سنگل امام، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی صحیح سند سے قول مل سکا ہے، نہ امام مالک سے، نہ امام احمد بن حنبل سے، نہ امام شافعی سے، نہ باقی ائمہ سے کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ جب سب بنانی ہے تو بیچ میں تھوڑا فاصلہ رکھنا، کی جوڑ کے کٹھے ہو کے کٹ کے کھلو جاندے۔ ملتا تو میں شاید اس کو پھر دیکھتا کہ مجھے ان کی ماننی ہے یا مجھے ان کے بڑے حضور کی ماننی ہے، سر جی نہیں جو لبا، لیکن نہیں ملتا، کہیں بھی پھر بھی فاصلہ رکھے گا، مرضی تیری، زبردستی تھوڑی ہے۔ لیکن اگر ہم حضور کے پابند ہیں، کلمے کے پابند ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، آپ نے کبھی آ کر کے ہمارا پیار دیکھنا، مشق کے دعوے نہیں کرتے، لیکن بچہ بھی ہوئے تو پیار نہ پیار ملا کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ذاتی مرضیاں نہیں ہے کہ گھٹ کے کسی نے رکھنا ہے تو نپ کے رکھنا ہے تو دب کے رکھنا، نہیں، اللہ کی قسم۔ ہاں آئے کوئی بھائی ایک دفعہ کہتے ہیں، اس کے بعد زبردستی نہیں، وہ دور چلے گئے کہ جدوں سنت پہ عمل کردیا بیچارے کو پتہ نہیں سی ہوندا، ادھر پیار ملاندیا ادھروں بوا ٹپ گیا۔ چھوٹی دیواریں ہوتی تھی مسجدوں کی، انہیں دیکھا پھر امام کی طرف ملنا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، سبے امام کی طرف ملیں گے، اس طرف کو آپ نے کلوز ہونا ہے، جو اینڈ ہوگی اس پہ پچھلی سب والا آ جائے گا۔ اور آزادی کے مقاصد میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے اسلامیات کا جو پریکٹیکل ہے وہ آپ کا ہو، اور جو حقوق العباد ہیں ان رشتوں کو پابندی کے ساتھ نبھاتے رہیں۔ آزادی کا یہ مقصد نہیں کہ پیو تو بھی آزاد، ماں تو بھی آزاد، پراواں تو، بڈھی تو، بچے تو، سب تو آزاد۔ ایسی آزادیاں اللہ کی قسم دکھ دیتی ہیں۔ میں ایسے نہیں کہتا، یورپ بھر میں اس آزادی کو، کلیسے سے آزادی، انہوں نے مسجد سے آزادی نہیں لی، کلیسے سے انہوں نے آزادی لی، اپنے معبد خانے سے آزادی لی ہے انہوں نے، چرچ سے، انہیں وہاں پہ تورات یا انجیل بری لگتی تھی، نتیجہ کی نکلے؟ ایک بھی بندہ ایسا نہیں جہاں ابے کی نسبت نال پہچان ہوں، مولا کی ڈھونڈتے ہیں، پریشان ہیں، وہ وقت نہ بنائیں، آزاد ہیں آپ، اللہ نے آزاد بنایا ہے رب کی بندگی کرنے کے لیے۔ آپ نے مکے سے آزادی لی کہ نہیں؟ پابندیاں تھی 13 سال کی، مدینے میں گئے، مدینے میں جا کے پابندیاں ختم ہو گئی تھی، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، اس کے بعد صلح حدیبیہ ہے، پھر خیبر آ رہا ہے، دیگر غزوات آ رہے ہیں، میرے پیغمبر کو وہاں بھی پابندیاں، لیکن پورا ریگولر ہو کے پابندی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بندگی نہیں چھوڑی، توحید نہیں چھوڑی، اس پہ جمے ڈٹے رہے۔ یہی حق ہے، یہی اصل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو ہمیں آزادی ملی ہے اس کے اندر تیری طرف رجوع کر، تیرے موحد بندے بنے، تیرے محبوب کے مطیع فرما بردار بنے، ماننے والے بنے، اور اللہ اتنے آزاد منش نہ ہوں کہ دنیا حضور بلاتے رہے اور ہم کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، حضور نے کہا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اڑیل کے۔ ضدی بندہ نہیں جائے گا، محبوب ضد کون کرے گا؟ جس نے میرا کہنا مان لیا جنت میں گیا۔ اڑیل کے تو متھے تے لکھا ہوتا ہے، وہ بھائی کھوتے کے متھے تے لکھا ہے کھوتا ہے، حلال تھا پہلے، شریعت نے بعد میں حرام کر دیا، اب گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو حضور کی نافرمانی بھی گدے سے زیادہ شدید ترین بدترین، گدھا کھا لینا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا حضور کی نافرمانی جرم ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ایسے ضدی اڑیل جانور کو، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر کو ہم اس کی مرضیوں پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب یہ گرتا ہے تو پھر جہنم کے گڑھوں میں گرتا ہے۔ اللہ کے لیے دنیاوی مقاصد، دنیا مفاد، میں آزاد، میری مرضی نہیں بھائی، ہم پابند ہیں اللہ کے، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو وہ کہتے ہیں بسم اللہ، جو نہیں کہتے ہیں مجھ سے بچ جائیں۔ پھر میں دیکھا والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، حکمرانوں کو چیلنج کر دیتے ہیں، نہیں یہ کرنا سیا، کر لو جو کرنا، تو کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے، اگر ہم ان کو آزادی دے دیں، حکمرانی دے دیں، تو پابند ہیں وہ ہمارے، نماز کی پابندی کروائیں، بندوں کو اللہ کے در پہ لے کر کے آئیں، اور حقوق العباد میں ان کے مالی حقوق چھینے نہیں، ان تک پہنچائیں، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکیں،
اصل کامیابیاں یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو آزادی ہے اس کے اندر جو پابندی ہے اس کے عمل کرنے کی توفیق بنا دے. یہ پنکھا گھومنے میں آزاد ہونا چاہیے، لیکن اگر اوپر سے آزادی مانگ لے کہ میں چھت نال بنے آ جائے، اگلے پل ہم اس کو آزادی دے دیں تو نیچے آ کے یا آپ کی گردن نہیں یا میری نہیں، یہ خود بھی گرے گا تو اس کے پر بھی ٹیڑھے ہوں گے. ایسی آزادی سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. جو حقیقی آزادی ہے اس کی دعا مانگتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ، ہمارے وطن کے ساتھ نرمی بھلائی اور خیر کا معاملہ کرے. وما توفیقی الا باللہ.